হ্যালো। হ্যালো। ক্লাস কি শুরু হয়েছে? ভাই ক্লাস তো মনে হয় এখনো শুরু হয় নাই। শুরু হয় না না? আচ্ছা, কর্পোরেট গভর্নেন্স এন্ড বিজনেস ল, কর্পোরেট গভর্নেন্স এর এই যে লিঙ্কটা একটু আমাদের মূল ইয়েটাতে একটু দিয়েন তো ভাই, কারো কাছে থাকলে। 11টায় যে ক্লাস হবে। Okay, so can you hear me? ইয়েস স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। Okay, welcome to our class. Is everyone good? আলহামদুলিল্লাহ স্যার। Okay, so we will start chapter one today. So before that, get ready with your pen, paper, calculator, etc. Okay, so okay, so can you see my screen? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে স্যার। Okay, fine. So first, let's okay. So we will start our first chapter today, that is accounting in action. So this is, I have already shared the lecture materials with all of you. So this is chapter one from Principles of Accounting, Kaiso Kimmel. So today we will discuss on these particular issues. Okay, so let's have a look first what we are going to discuss today. We will talk about the three basic activities of accounting. Okay, so do you have pen paper with you? হ্যাঁ স্যার। Okay, so you please take notes. Three basic activities of accounting, that is to identify, to record, and to communicate. বেসিক আইডেন্টিফাইস, রেকর্ডিং, কমিউনিকেটস। Okay, so basically we will discuss on theoretical issues and also mathematical issues at the last part of our class. So this chapter, the initial topics of these chapters are theoretical, and then we will start mathematical or issues. Okay, written. ইয়ে স্যার। Okay, so we will discuss this later on. What are the three basic activities? Okay, so then just write down these things. Users of accounting information, or who uses accounting data. So external users and internal users. Okay, before that there is an internal users. So in internal users, there are different departments of the organization who are users of accounting information, like finance department, like marketing department, like human resource department, like management. Management means production department may be there. So they need accounting information for their day-to-day decision making. You just write down this department name and I shall later on discuss on the topics on their information need.
Written? হ্যালো স্যার স্যার, আসসালামু আলাইকুম। স্যার All- একটু ইন্টারাপ্ট করবো, স্যার একটু কোয়েরি ছিল, আপনি জি শুনুন। জি স্যার আপনি যে গুগল ক্লাসরুমের লিঙ্ক দিয়েছেন এটা আমি কমপ্লিট করেছি, বাট জি স্টিল নাও আমার ক্লাসরুমে আপনার এটা শো করছে না, কোনো ধরনের আচ্ছা ম্যাটেরিয়াল। ওকে সো আপনাদের যে ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে হি জি। উইল শেয়ার দ্য লেকচার ম্যাটেরিয়ালস উইথ ইউ সো যারা হয়তো অ্যাক্সেস করতে পারছেন না আমি কয়েকজনে আমি আই হ্যাভ ট্রাইড মাই বেস্ট টু গিভ ইউ ইনভিটেশন টু দ্য ক্লাসরুম হয়তো এরপরেও যারা করতে পারেন নাই আপনারা একটু ওই রিপ্রেজেন্টেটিভ সাথে কথা বলেন ও আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিবেন ঠিক আছে ওকে স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ জি স্যার। ওয়েলকাম ওকে সো আর ইউ ডান উইথ ইন্টারনাল ইউজার্স হ্যাঁ স্যার Acha, first you will write down these notes, then and after this I shall discuss in details. Okay, পরে কথা বলবো আপনাদের সাথে এগুলো নিয়ে। Then external users. External users are basically of two types, investors and creditors. এক্সটার্নাল ইউজার So investors and creditors. সবাই কি ফলো করতে পারছেন? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে জি পাচ্ছি স্যার ওকে সো যেহেতু অনলাইনে ক্লাস আমি আই ক্যানট সি ইউর ফেস অর সামথিং সো আমাকে যদি একটু রেসপন্ড করেন ইট উইল বি বেটার ফর মি টু অ্যাকোমোডেট ইনশাআল্লাহ স্যার Okay, so then there are some MCQ questions on this. Then we also talk on ethics in financial reporting. So you just write down the title of the topic, ethics in financial reporting. And you can also write down this name of the companies, Enron, WorldCom, Health, South, AIZ. ethics in financial reporting এন এনরন Yes. You just write down the name of the companies, Enron, WorldCom, Health, South, AIZ. financial reporting Done. Okay. So next, generally accepted accounting principle, or in short, it's called GAAP. Generally accepted accounting principles. গ্যাপ Okay, so you just need to write down generally accepted accounting principles, the title, nothing else. I shall explain. Generally accepted accounting principles. Written. হ্যাঁ স্যার হয়েছে Okay. Next is standard setting bodies. Standard setting bodies. Standard setting bodies, you just write down FSB, ISB, and Securities and Exchange Commission. Securities and Exchange Commission. স্ট্যান্ডার্ড সেটিং বডিজ ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস বোর্ড সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ইনফরমেশন অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড Sorry.
Written? একটু স্যার। স্যার হয়েছে। বাকিদের হয়েছে? Yes, জি sir. স্যার। Ji Okay, sir, done. so good. Then measurement principle. So there are four, but right now we will discuss on two: historical cost principle and fair value principle. Historical cost principle, fair value principle. Just write down this thing. We will explain. Principles. These are measurement principles. Okay, measurement principles. Written? হ্যাঁ স্যার। Sir, done. Okay, so then assumptions. There are four assumptions. Right now we will cover two: monetary unit assumption and economic entity assumption. Assumption. Assumptions. Monetary unit assumption. Written? একটু স্যার। Okay. Then we will discuss on ownership form of business. So based on ownership point of view, there are three types of business: sole proprietorship, or called proprietorship, partnership, and corporation. Forms of business owners. Sorry. Proprietorship, partnership, and corporation. And corporation. Proprietorship, partnership, corporation. Sir, perfect. Okay, so we will discuss the characteristics of each form of business later. And then we will discuss on accounting equation, basic accounting equation. Basic accounting equation. That is assets equals to liabilities plus owner's equity. That's So এখান থেকে বেসিক্যালি আমরা ম্যাথ শুরু করব চ্যাপ্টার 1 এর। এর আগ পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের থিওরিটিক্যাল ডিসকাশন। So this is basic accounting equation: assets equals to liabilities plus owner's equity. হ্যাঁ স্যার। Okay, so we will discuss what is called asset, what is liabilities, what is owner's equity. Okay, don't worry.
আচ্ছা, এইগুলো সবার খাতায় আছে এই পর্যন্ত যে টপিকস গুলো বলা হলো সোফার? Yes, sir. আচ্ছা, এবার একটু আমরা ডিসকাশন পার্টে আসি। প্রথম হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং। ওকে, সো হোয়াট ইজ অ্যাকাউন্টিং? আচ্ছা, আমি একটা উদাহরণ দিই ক্লাসে সবসময় যে অ্যাকাউন্টিং বলার আগে, যে দোজ হু আর বিলিভার, যে আমরা যারা বিশ্বাসী আছি, উই বিলিভ দ্যাট দেয়ার ইজ এ ওয়ার্ল্ড হিয়ার আফটার, অর্থাৎ আমাদের এই জীবনের পরেও কি আরেকটা জীবন আছে। এবং আমরা কি হবো, দ্য অলমাইটি আল্লাহ হ্যাজ ক্রিয়েটেড আস অ্যান্ড উই উইল বি অ্যাকাউন্টেবল টু আল্লাহ ইন দ্য লাইফ হিয়ার আফটার। এটা সবাই বিশ্বাস করি না আমরা? ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, সো দ্যাট মিনস অল আওয়ার অ্যাক্টিভিটিস আর বিং রেকর্ডেড। আমরা যা করছি, অল আওয়ার অ্যাক্টিভিটিস আর বিং রেকর্ডেড। হ্যাঁ, এবং আমরা বিশ্বাস করি যে দেয়ার আর টু এঞ্জেলস অন বোথ শোল্ডার্স, অন আওয়ার শোল্ডার্স, অন আওয়ার টু শোল্ডার্স। হুম। ওকে, সো একজন, এদেরকে কি বলা হয়? কিরামুন কাতিবিন কেরামান নাকি? কাতাবিন। ওকে, কেরামান এর কাতাবিন স্যার। so what are they doing? So the right shoulder ফেরেশতা is writing down the good deeds, good activities, and যে লেফট শোল্ডার ফেরেশতা আছে ইনি কি খারাপ কাজগুলো লিখছে। হ্যাঁ ওকে, স্যার। এবং একটা বইয়ের মধ্যে লিখতেছে, তাই না? অ্যান্ড হুম। অন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট, বিচার দিনে কি করবে? এই বইটা আমাদেরকে দেওয়া হবে, যে আল্লাহ বলবেন যে তুমি পড়ো, নিজের আমলনামা নিজেই পড়ো, তাই না? And based on our performance, let's say if our good deeds are greater than our bad deeds, তাহলে by the mercy of Almighty Allah we will be sent to Jannah. আর যদি উল্টাটা হয়, if our bad deeds are greater than our good deeds, তাহলে without mercy of Almighty Allah we are expected to go to Jahannam. আচ্ছা, এখন এটার সাথে অ্যাকাউন্টিং এর মিলটা কি? এই যে দেখেন দুইজন যে ফেরেশতা আছেন আমাদের কাঁধে, এই দুইজন ফেরেশতা আর ডুইং দ্য ওয়ার্ক অফ অ্যাকাউন্টিং, রেকর্ডিং এভরি অ্যাক্টিভিটিস। আমরা যেটা মুখ দিয়ে বলছি, আমরা যেটা করছি, আমরা যেটা চিন্তা করছি, এভরিথিং ইজ বিং রেকর্ডেড। এম আই ক্লিয়ার? ক্লিয়ার স্যার। আচ্ছা, তাহলে এখন দেখেন অ্যাকাউন্টিং হচ্ছে পারফর্মস থ্রি বেসিক অ্যাক্টিভিটিস। একটা হচ্ছে আইডেন্টিফাই করে, ইট আইডেন্টিফাইস, ইট রেকর্ডস অ্যান্ড ইট কমিউনিকেটস। কি আইডেন্টিফাই করে, কি রেকর্ড করে, আর কি কমিউনিকেট করে? বলছে ইকোনমিক ইভেন্টস অফ এন অর্গানাইজেশন। একটা অর্গানাইজেশনের ইকোনমিক ইভেন্টস গুলোকে আইডেন্টিফাই করে, ইকোনমিক ইভেন্টস গুলোকে রেকর্ড করে, এবং ইকোনমিক ইভেন্টস গুলোকে কমিউনিকেট করে। কাদের কাছে কমিউনিকেট করে? টু ইন্টারেস্টেড ইউজার্স। এবার আসি যে হোয়াট ইজ ইভেন্ট। ইভেন্ট, ইভেন্ট মিনস হোয়াট, আর ইকোনমিক ইভেন্টস মানে কি? ওকে, সো ইভেন্ট মিনস এনি অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট অকার্স ইন এ বিজনেস অর্গানাইজেশন। আচ্ছা, একটা বিজনেস অর্গানাইজেশন কি কি ঘটনা হয়? মনে করেন একটা বিজনেস অর্গানাইজেশন প্রোডাক্ট পারচেস করছে, পারচেস অফ প্রোডাক্টস। ওকে, 50,000 টাকা। তারপরে বিজনেস অর্গানাইজেশন প্রোডাক্ট সেল করছে, সেল অফ প্রোডাক্টস। হুম। প্রোডাক্টস, আমার এক্সেল শিটটা দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে স্যার। ওকে, ফাইন। সেল অফ প্রোডাক্টস টু কাস্টমার্স, লেটস সে 20,000 টাকা প্রোডাক্ট সেল করছে। তারপর এমপ্লয়ীদের স্যালারি দিচ্ছে, পেমেন্ট অফ স্যালারিজ টু এমপ্লয়িজ, পেমেন্ট অফ স্যালারিজ টু এমপ্লয়িজ, লেটস সে 1 লাখ টাকা পেমেন্ট স্যালারি দিচ্ছে। আচ্ছা, সো দিজ আর অ্যাক্টিভিটিস অফ এ বিজনেস অর্গানাইজেশন। আবার মনে করেন ম্যানেজমেন্ট, বিজনেসের যে ম্যানেজমেন্ট আছে, সিট সিটস অন এ মিটিং। হ্যাঁ, যারা ওই যে ম্যানেজমেন্ট আছে একটা মিটিং এ বসলো, দিস ইজ অলসো মিটিং। অ্যাক্টিভিটি অফ বিজনেস। আচ্ছা, এখন নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট অফ ইকোনমিক ইভেন্টস। ইভেন্টস সবগুলোই ইকোনমিক না। ইকোনমিক ইভেন্টস আর দোজ দ্যাট আর রিলেটেড টু মানি, রিলেটেড টু মানি, যেগুলোর সাথে টাকা সম্পর্কিত আছে, সেগুলো হচ্ছে ইকোনমিক ইভেন্টস। ওকে, যেমন পারচেজ অফ প্রোডাক্ট, ক্যান ইট, ইজ ইট অ্যান ইকোনমিক ইভেন্ট? আমরা ইকোনমিক্স। এইটাকে, এই যে ট্রানজেকশনটা বা ইভেন্টটাকে কি আমরা টাকার অঙ্কে মাপ করতে পারতেছি না, হ্যাঁ স্যার, সব। মেজার করতে পারছি না? হ্যাঁ, টাকার অঙ্কে পরিমাপযোগ্য এটা। জি, so we can measure it, right? So if we can measure it in money, then it will be an economic event. ইকোনমিক ইভেন্ট। আচ্ছা, তারপর সেল অফ কাস্টমার্স প্রোডাক্টস টু কাস্টমার্স, এটাও। what do you think? এটাও ইকোনমিক ইভেন্ট। আচ্ছা, পেমেন্ট অফ স্যালারিজ টু এমপ্লয়িজ, এটাও স্যার। এটাও ইকোনমিক ইভেন্টস। আচ্ছা, আচ্ছা, নাও ম্যানেজমেন্ট সিট অন এ মিটিং। এটার সাথে টাকার কোনো সম্পর্ক নাই। এই যে মিটিং এ বসছে, এটা এটার সাথে কি কোনো টাকার সম্পর্কিত আছে? ক্যান ইট বি এক্সপ্রেসড ইন টার্মস অফ মানি? না নো। স্যার।
নো, তাহলে এটা হচ্ছে নন ইকোনমিক ইভেন্ট। তাহলে আমাদেরকে ফার্স্ট উই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই, তাহলে অ্যাকাউন্টিং এর ফার্স্ট কাজটা কি ছিল? টু আইডেন্টিফাই। আইডেন্টিফাই করা। আইডেন্টিফাই। ওকে, সো টু আইডেন্টিফাই ইকোনমিক ইভেন্টস, তাহলে ইকোনমিক এবং নন ইকোনমিক গুলোকে আপনি প্রথমে আইডেন্টিফাই করে ফেলতে হবে। হুম। ওকে, এখন যেগুলো নন ইকোনমিক ইভেন্টস সেগুলো কিন্তু আমরা নিব না, উই উইল অনলি কনসিডার দ্য ইকোনমিক ইভেন্টস। আচ্ছা, তারপরে পরের কাজটা কি ছিল অ্যাকাউন্টিং এর? তারপর রেকর্ডিং স্যার, টু রেকর্ড স্যার। রেকর্ড। টু রেকর্ড, এখন এই ইভেন্টস গুলোকে কি করব, আমি আমার হিসাবের বইতে রেকর্ড করব। ওকে, সো রেকর্ডের জন্য দেয়ার আর রেকর্ডিং বুকস লাইক জার্নাল, লেজার। ডোন্ট ওয়ারি যদি আমরা এই জার্নাল লেজার শব্দগুলো কখনো না শুনি, যদি আমরা কি অন্য ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসে থাকি, আমরা হয়তো নাও শুনতে পারি এই শব্দগুলো। ডোন্ট ওয়ারি, আমি এক্সপ্লেইন করব। উই হ্যাভ এ সেপারেট চ্যাপ্টার, চ্যাপ্টার 2 ফর রেকর্ডিং প্রসেস। আচ্ছা, বাংলা যদি বলি জাবেদা খতিয়ান, এগুলো কি পড়ে শুনেছি আমরা সবাই আগে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আমার ক্লাসে একটু আমাকে বলেন তো যে ইজ দেয়ার এনি স্টুডেন্ট, আমি লাস্ট ক্লাসে আপনাদের ওই যে যখন ইন্ট্রোডাকশন নিচ্ছিলাম, আই গট so many students having from that means from other backgrounds, not accounting. So right now এখানে ক্লাসে কি কেউ আছেন যারা অ্যাকাউন্টিং কখনো করেন নাই? হ্যান্ড রেজ করা যায়, আমাকে একটু বুঝতে সুবিধা হয় আর কি। কেউ করেছেন হ্যান্ড রেজ? থাকলে তো বলতো স্যার, কেউ তো বলতেছে না। তার মানে কি ইউ ওকে, সো ভেরি গুড, সো দ্যাট মিনস যে সবাই এই জিনিসগুলো জানেন, তাহলে আমাকে আর একটু কষ্ট করে বলতে হবে না। আচ্ছা, ওকে, তাহলে রেকর্ডিং is done through this process, journal, ledger, trial balance. Okay, and then third activities of accounting কি? কমিউনিকেটস। কমিউনিকেট। সো কমিউনিকেট, এই কমিউনিকেশন। যে আমরা যে বইগুলো হিসাবগুলো রেকর্ড করলাম, এইগুলো আবার আমাকে কি করতে হবে? উই নিড টু প্রিপেয়ার ডকুমেন্টস অথবা প্রিপেয়ার রিপোর্টস, এবং এগুলো কমিউনিকেট করতে হবে। এখন কমিউনিকেট করব কার কাছে? দেখেন আমার কোশ্চেনে ছিল কমিউনিকেট টু ইন্টারেস্টেড ইউজার্স। কাদের কাছে করব? ইউজার্স অফ অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন। নাও কোশ্চেন এরাইজেস যে আমার অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন কারা ব্যবহার করে, কারা আমার ইন্টারেস্টেড ইউজার্স। ওকে, সো আমি যদি এখন বলি যে হোয়াট দ্য ইউজার্স অফ আইসিএমএবি ইনফরমেশন, আমাদের যদি আইসিএমএবি ইনফরমেশন ইউজার বলি, তাহলে কারা ইউজার, কারা আইসিএমএবি ইনফরমেশন ইউজ করে? আপনারা যারা স্টুডেন্টস আছে তারা, আমরা যারা টিচার আছি তারা, তারপরে আইসিএমএবি মনে করেন অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট সেটা, আইসিএমএবির ফাইন্যান্স কি বলে, অ্যাডমিশন ডিপার্টমেন্ট, এক্সাম ডিপার্টমেন্ট, এরা আমরা এই ইনফরমেশনগুলো ইউজ করছি তো নাকি? হ্যাঁ স্যার, করছে। যেমন স্টুডেন্ট হিসেবে আপনার ইউ নিড টু নো যে হাউ মাচ ইজ দ্য টিউশন ফিস, রাইট? তারপরে ওয়াইন ইজ দ্য সেমিস্টার, ওয়াইন ইজ দ্য স্টার্টিং অফ ইউর সেমিস্টার, কখন লাস্ট সেমিস্টার শেষ হবে, দ্য ওয়াইন ক্যান ইউ সিট ফর দ্য এক্সাম। সো এই ইনফরমেশনগুলো ইউজ করছেন না? আচ্ছা, আমরা যারা টিচার আছে আমরাও তো আপনাদেরকে ক্লাস নিচ্ছি, সো ওয়াইন ইজ দ্য স্টার্টিং টাইম অফ ইউর ক্লাস, ওয়াইন ইজ দ্য স্টার্টিং অফ ইউর সেমিস্টার, উই আর ইউজিং দিস। ওকে, তারপরে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট, অ্যাডমিশন ডিপার্টমেন্ট, এক্সাম ডিপার্টমেন্ট, দিজ আর ইউজার্স, রাইট? স্যার। ওকে, আচ্ছা, তারপরে আমাদের যে গভর্নমেন্ট আছে, সরকার, সরকারও তো আমাদের আইসিএমএবি ইনফরমেশন ইউজার, স্টেক হোল্ডার, তাই না? ওকে, তারপরে লেটস সে ইউর প্যারেন্টস। আমি এখানে সবার কথা বলছি না, হয়তো অনেকে এখানে মানে সো মাচ অ্যাডাল্ট যে আপনার মাস্টার্স করেছেন, ইউ হ্যাভ ইউর ওন ফ্যামিলি, আবার অনেকে এত ইন্টারমিডিয়েটের পরেই ভর্তি হয়েছেন আইসিএমএবিতে। সো ইউর প্যারেন্টস মাইট বি ইন্টারেস্টেড, those who take the decision that they will send you to ICMB, তাই না? আচ্ছা, এখন দেখেন এই ইউজার গুলো যদি আমরা চিন্তা করি, there are some users who are inside ICMB, যারা ICMB ভিতরের পার্টি, আর কিছু ইউজার আছে those who are outside ICMB বাইরের পার্টি। ওকে, লাইক দ্য স্টুডেন্টস, এরা কোন পার্টি? ইনসাইডার ইনসাইডার। অর ইন্টারনাল ইউজার্স। ইনসাইডারকে আমি কি বলি? ইন্টারনাল। আর যারা বাইরের পার্টি তাদেরকে কি বলি? এক্সটার্নাল। এক্সটার্নাল।
ওকে, তো আমাদের এক্সটার্নাল। আচ্ছা ওকে, আমাদের ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইউজার হচ্ছে আমাদের মেম্বার। এটা আমি লিখি না এখানে, মেম্বার, মেম্বার অফ দ্য ইনস্টিটিউট, মেম্বার্স। ওকে, সো নাও থিঙ্ক যে টিচার এরা কারা? আইসিএম এর ভিতরের না, কারণ সবাই ইন্টারনাল। মেম্বার, সবাই মেম্বার। ইন্টারনাল, তারপরে মেম্বার্সরা সব ইন্টারনাল। ইন্টারনাল। অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট ইন্টারনাল। ইন্টারনাল। এডমিশন ইন্টারনাল। ইন্টারনাল। এক্সাম ডিপার্টমেন্ট ইন্টারনাল। ওকে। গভর্নমেন্ট এটা তো স্যার আউটসাইডার মানে এক্সটার্নাল। এক্সটার্নাল। external, এক্সটার্নাল। ইউর প্যারেন্টস external, এক্সটার্নাল। এক্সটার্নাল। ওকে, তার মানে এখানে ইউজার যারা আছে দোজ হু আর দ্য, আচ্ছা ইন্ডাস্ট্রি পিপল, যারা আহ, বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি আছে আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল, এরাও তো দে মে বি ইন্টারেস্টেড ইন external, এক্সটার্নাল। এক্সটার্নাল। external, ওকে, এক্সটার্নাল, ভেরি গুড। তার মানে আমাদের ইউজাররা বেসিক্যালি কি হবে, দুই ধরনের হবে। একটা হচ্ছে ইনসাইড দ্য অর্গানাইজেশন, দে আর ইন্টারনাল ইউজার্স। আর আরেকটা হবে এক্সটার্নাল, আউটসাইড দ্য অর্গানাইজেশন, দে এক্সটার্নাল ইউজার্স। ওকে, যদি আমরা এখন বলি অ্যাকাউন্টিং এর ইনফরমেশন যারা আছে, অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন ইউজার, তারাও আমাদের দুই ধরনের। একটা হচ্ছে অর্গানাইজেশনের ভিতরের পার্টি, ইনসাইডার। আর একটা হচ্ছে কি এক্সট্রা। এক্সটার্নাল। আচ্ছা, এবার দেখেন আমার ইনসাইডার অর্গানাইজেশনের ভিতরে কারা থাকে। আমার কি থাকে, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থাকে, ডিপার্টমেন্ট এমপ্লয়ি থাকে না, ডিপার্টমেন্ট। এবং আমরা জানি যে ইন দ্য এরা অফ স্পেশালাইজেশন, টু রান এন অর্গানাইজেশন স্মুথলি দেয়ার আর ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টস। একটা বড় অর্গানাইজেশন হলে সাধারণত দেখা যায় আমরা একটা ডিপার্টমেন্ট দিয়ে কাজ চালাতে পারি না, তখন আমাদের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট লাগে। লেটস সে আমাদের ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট লাগে, ফাইন্যান্স, আমাদের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট লাগে, আমাদের মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট লাগে, তারপরে আমাদের এইচআর ডিপার্টমেন্ট লাগে। ঠিক আছে, ডিপার্টমেন্ট লাগে। এখন দেখেন এই যে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট আছে, এই ডিপার্টমেন্ট, এভরি ডিপার্টমেন্ট হ্যাজ ডিপেন্ডেন্সি অন অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন, ইউজ অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন। লেটস আমি যদি বলি ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের কাজ কি, যে টু ফাইন্যান্স or ম্যানেজ ফান্ড, অথবা টু টেক ডিসিশন whether they will provide dividend to the customers, sorry to the shareholders. ওকে, শেয়ারহোল্ডারদেরকে ডিভিডেন্ড দিবে কিনা। তাহলে এই যে এটার জন্য, অথবা তারা লেটস সে দে অ্যানালাইজ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ওয়েদার পারফরমেন্স ইজ গুড অর ব্যাড। তাহলে এই যে ইনফরমেশনের জন্য দে নিড অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন। আপনার অ্যাকাউন্টিং এর ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট লাগবে, যেমন আপনার ইনকাম স্টেটমেন্ট লাগবে, আপনার ব্যালেন্স শিট লাগবে, আপনার ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট লাগবে। এগুলোর উপর বেস করে দে উইল টেক দ্যাট ডিসিশন। তারপরে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট ইটসেলফ ইউজার্স অফ অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন, কারণ তারাই তো কাজগুলো করে অ্যাকাউন্টিং এর, এবং ফাইনালি ইনফরমেশন প্রোভাইড করে। আচ্ছা দেখেন মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট, তাদের কাজ কি, প্রোডাক্ট সেল করা, ব্র্যান্ডিং করা। হ্যাঁ, প্রোডাক্ট সেল করা, ব্র্যান্ডিং করা, তারপরে প্রমোশন করা। হ্যাঁ, তারপরে প্রোডাক্টের প্রাইস ফিক্স করা। হ্যাঁ, এখন দেখেন এই কাজগুলোর জন্য অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন লাগবে কিনা। অবশ্যই লাগবে। কারণ এই যে একটা প্রোডাক্টের প্রাইসিং করতে গেলে কি লাগবে, তার কস্ট ডেটা। আর কস্ট ডেটা বের করার জন্য কি লাগবে, যে হোয়াট ইজ দ্য প্রোডাকশন কস্ট। এবং এই প্রোডাকশন কস্ট ইনফরমেশন কে দিবে, কস্ট ডিপার্টমেন্ট, কস্ট অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট। ওকে, দেন এইচআর ডিপার্টমেন্ট, our human resource department. So their main objective is to recruit employees, to train employees, and to retain employees. Okay, এই কাজ করতে গিয়ে যেমন এমপ্লয়ীদের স্যালারি প্রমোশন হবে কিনা, ইনক্রিমেন্ট হবে কিনা, এগুলোর জন্য দে নিড অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন। অর্থাৎ আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রফিট হয়েছে কিনা, আমাদের পর্যাপ্ত ক্যাশ আছে কিনা, এই ইনফরমেশন গুলো আসবে ফ্রম অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট। Am I clear with this, sir? হ্যাঁ স্যার। Internal users of accounting information. হ্যাঁ স্যার। সবাই, একজন না সবাই, ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ওকে, Yes, থ্যাংক sir. ইউ, থ্যাংক ইউ ফর রেসপন্স। আচ্ছা, এবার দেখেন হচ্ছে এক্সটার্নাল ইউজার্স। তাহলে এক্সটার্নাল ইউজার্স আর আউটসাইড দ্য অর্গানাইজেশন। আমরা এখানে বলছিলাম কারা এক্সটার্নাল ইউজার্স অ্যাকাউন্টিং এর, বেসিক্যালি আমার দ্বারা ইনভেস্টরস আছে, শেয়ার হোল্ডার্স আছে। আচ্ছা, শেয়ার হোল্ডাররা কেন আমার এক্সটার্নাল ইউজার্স, ওয়াই নট দে আর ইন্টারনাল ইউজার্স? অথবা ওনার যারা আছে, কোম্পানির মালিক, তারা কেন ভিতরের পার্টি না, বাইরের পার্টি কেন? স্যার ওনারা সরাসরি ব্যবসার সাথে মানে এই যুক্ত না। আচ্ছা, এখানে একটা কথা বলে দেয়, ওনার্স আর এক্সটার্নাল ইউজার্স। হ্যাঁ, ওনার্স আর এক্সটার্নাল ইউজার্স বেসিক একদম। কেন, এখানে একটা অ্যাসাম্পশন আছে। আমরা একটা বলছিলাম, দুইটা অ্যাসাম্পশন লিখেছিলাম, যে হ্যাঁ স্যার। ইকোনমিক এন্টিটি অ্যাসাম্পশন অ্যান্ড মনিটারি ইউনিট অ্যাসাম্পশন। আচ্ছা, এর মধ্যে একটা অ্যাসাম্পশন হচ্ছে ইকোনমিক এন্টিটি অ্যাসাম্পশন।
ওকে, এটার আরেকটা নাম হচ্ছে সেপারেট এন্টিটি অ্যাসাম্পশন। ওকে, সেপারেট এন্টিটি মানে হচ্ছে বিজনেস ইজ সেপারেট। এন্টিটি মানে হচ্ছে সত্তা, অর্থাৎ সত্তা কাকে বলে? আমরা সবাই কিন্তু এক একজন এন্টিটি। আমরা হচ্ছি ন্যাচারাল এন্টিটি, প্রাকৃতিক সত্তা। যেমন সত্তা বলতে আমার বোঝায় যার একটা নাম আছে, যার একটা জীবন আছে। ওকে, সো এভরিওয়ান, আমাদের ক্লাসের সবাই আমরা এক একজন ন্যাচারাল এন্টিটি। আচ্ছা, বিজনেসও একটা এন্টিটি, বিজনেসও একটা আলাদা আইডেন্টিটি আছে। ওকে, তাহলে এখানে সেপারেট বলতে কে কার সেপারেট? অর্থাৎ বিজনেস একটা সেপারেট এন্টিটি, আর এই বিজনেসের যে মালিক আছে সে আরেকটা এন্টিটি, ওনার ইজ সেপারেট। ওকে, তার মানে বিজনেসকে মালিকের কাছ থেকে আমি আলাদা করে দিলাম। এটাই কিন্তু অ্যাকাউন্টিং রাখার জন্য আমাদেরকে বেসিক অ্যাসাম্পশন ইজ দ্যাট। অ্যাকাউন্টিং করার আগে আমাকে এটা মাথায় বদ্ধমূল করে নিতে হবে, বিজনেস আমার আলাদা এবং মালিক হচ্ছে আলাদা। এবং রেকর্ডিং এর সময় আমাদের এটাই লাগবে, যে বিজনেসকে আলাদা মালিককে আলাদা ধরে আমাদেরকে রেকর্ড করতে হবে। ওকে, তাহলে হচ্ছে ওনার আর সেপারেট এন্টিটি। এখন দেখেন ওনার, অথবা যদি আপনি বলেন এখানে আবার ওনারশিপ বিভিন্ন ফর্ম আছে। যেমন একজন ওনার থাকতে পারে একটা বিজনেসে, মাল্টিপল ওনার্স থাকতে পারে। ওকে, অথবা কোম্পানি হইতে পারে যেখানে অনেক ওনার্স হতে পারে, থাউজেন্ডস অফ ওনার্স হইতে পারে। আচ্ছা, এই যে ওনারশিপ, এইটা এরা হচ্ছে সবাই আলাদা, বাইরের বাইরের পার্টি। এখন আমরা বলছি যে ওনাররা কি ডিসিশন নেয়, বা যে ডিসিশন নেয় সেটার জন্য কি অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন লাগবে কিনা? ফার্স্ট অফ অল, অবশ্যই আপনি লাগবে। যদি ওনার হন, শেয়ার হোল্ডার হন একটা কোম্পানির, তাহলে আপনি কেন ইনভেস্টমেন্ট করবেন? এইটার জন্য আপনার অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন লাগবে। ইউ নিড টু নো দ্য পারফরমেন্স অফ দ্য কোম্পানি, যে কোম্পানির পারফরমেন্সটা কি, তাদের ইফ ইফ ইট ইজ এ কোম্পানি দেন ডিভিডেন্ড হিস্ট্রি, যে তারা কত পার্সেন্ট ডিভিডেন্ড দিচ্ছে প্রতি বছর, এগুলো আমার জানতে হবে। আদারওয়াইজ আমি তো ডিসিশন নিতে পারবো না। ওকে, আবার তাহলে পারফরমেন্স অফ দ্য কোম্পানি এটা কি দেখে দেখবেন? একটা কোম্পানি পারফরমেন্স কি দিয়ে দেখবেন? প্রফিট দিয়ে, প্রফিট অর লস। এই প্রফিট অর লস কোত্থেকে আসবে? ফ্রম ইনকাম স্টেটমেন্ট, দ্যাট ইজ অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন। তারপর ডিভিডেন্ড হিস্ট্রি, এটা কোত্থেকে আসবে? আমার ইনকাম স্টেটমেন্ট অথবা ব্যালেন্স শিট থেকে আসবে। তাহলে এটা কিন্তু আমি, দিস ইজ অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন, এটার উপর বেস করে সিদ্ধান্ত নিই। ওকে, আচ্ছা, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইউজার্স অফ অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন ইজ ক্রেডিটর্স। ক্রেডিটর্স কারা? যারা কোম্পানিকে ক্রেডিট দেয়। ক্রেডিট মানে কি? ঋণ দেয়, ঋণ লোন ঋণ। দেয়। লোন দেয় অথবা কোম্পানির কাছে বাকিতে প্রোডাক্টস সেল করে। হুম। ইট মে বি ক্রেডিটর্স আর সাপ্লায়ার্স। এটা হইতে পারে ব্যাংক, হইতে পারে ক্রেডিটর্স। ব্যাংক আপনার কাছ থেকে আপনাকে লোন দিবে। এখন এখানে ব্যাংক যখন আপনাকে লোন দিবে, সো দে নিড ইউর অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন। ব্যাংক উইল নট গিভ ইউ লোন অটোমেটিক্যালি উইদাউট ভেরিফাইং দ্যাট ইউ আর সলভেন্ট অর নট। আপনার অনেকগুলো অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন চাইবে। আপনাকে বলবে যে আমাকে তোমার ইনকাম স্টেটমেন্ট দাও, দেখি তোমার প্রফিটের কি অবস্থা। তোমার ব্যালেন্স শিট দাও, দেখি তোমার কি পরিমাণ রিসোর্স আছে, এবং ওর এগেনস্টে কি পরিমাণ লায়াবিলিটি আছে, এবং তোমার ঋণ পরিশোধ করার মতো সামর্থ্য আছে কিনা। সো বেসড অন দিস, ব্যাংক উইল টেক ডিসিশন ওয়েদার ইউ আর অ্যাপ্লিকেবল ফর লোন অর নট। তাহলে এটার জন্য কি আমার অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন লাগবে না? অর্থাৎ অবশ্যই লাগবে। প্রত্যেকটা কাজে, প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে, ইনসাইড দ্য অর্গানাইজেশন আর আউটসাইড দ্য অর্গানাইজেশন, নিড অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন। এবং এক একজনের, সবার কিন্তু এক এক রকম ইনফরমেশন নিড না। এক একজনের ইনফরমেশন নিড এক এক রকম। কার হয়তো, যেমন শেয়ার হোল্ডারদের যে ইনফরমেশন নিড, এটা কিন্তু আমার আবার ম্যানেজারের ইনফরমেশন নিডের মতো না, বা ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের মতো না। সো এক একজনের এক এক ইনফরমেশন। এম আই ক্লিয়ার? আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার। আমরা এখন বেসড অন দিস এই পর্যন্ত যেটা পড়লাম, যে 3 বেসিক অ্যাক্টিভিটিস অফ অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইউজার্স অফ অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন। এখানে কিছু শর্ট কুইজ আছে, আমরা একটু ঝটপট দেখি। আমাদের এই কোর্সে কিন্তু whether you know যে there are 20 marks for MCQ. MCQ, it may be multiple choice question, or it may be true false, or it may be matching. ঠিক আছে, এরকম কিন্তু আমাদের থাকবে ফাইনালে 20 মার্কের স্যার। 20 মার্কসের। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু দেখি, ইন্ডিকেট whether the following statements are true or false. এই যে আমরা 5টা স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে, এই স্টেটমেন্ট গুলো বলবেন whether it's true or false. So the first statement বলছে the 3 steps in accounting process are identification, recording and communication. True. ঠিক আছে, ট্রু। What do you think? It's True. true. True, sir. Okay. True. Number 2, bookkeeping encompasses all steps in accounting process. Okay. So you might not be
familiar with the term bookkeeping. Okay, so bookkeeping and accounting. So there are some differences. Bookkeeping বলতে বোঝায় হিসাব রক্ষণ, আর অ্যাকাউন্টিং হচ্ছে হিসাব বিজ্ঞান। আচ্ছা, হিসাব রক্ষণ বলতে আমি একটু বলি যে অ্যাকাউন্টিং এ আমাদের তিনটা অ্যাক্টিভিটিস ছিল। একটা হচ্ছে টু আইডেন্টিফাই, আর কি আছে টু রেকর্ড, রেকর্ড রেকর্ড আরেকটা ছিল কি টু কমিউনিকেট। কমিউনিকেট। আচ্ছা, তাহলে বুককিপিং এর কাজ হচ্ছে টু ডু দ্য ফার্স্ট টু অ্যাক্টিভিটিস। একটা হলো টু আইডেন্টিফাই দ্য ইকোনমিক ইভেন্টস, আর একটা হচ্ছে টু রেকর্ড দ্য ইকোনমিক ইভেন্টস। আর অ্যাকাউন্টিং কিন্তু ইজ আ হোল প্রসেস। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে অ্যাকাউন্টিং কিন্তু হোল প্রসেস, আইডেন্টিফাই করা, রেকর্ড করা, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করা, তারপর সেগুলো অ্যানালাইসিস করা, মানে ইজ দ্য হোল প্রসেস। তার মানে বুককিপিং আর অ্যাকাউন্টিং এক জিনিস না। বুককিপিং যদি বলি ইজ এ সাবসেট অফ অ্যাকাউন্টিং। মানে এটা একটা অ্যাকাউন্টিং এর অংশ। অ্যাকাউন্টিং এর অংশ, রাইট, বাট ইটস নট দ্য হোল অ্যাকাউন্টিং। হুম। ওকে, তাহলে পরেরটা আমাদের বলছে যে বুককিপিং এনকম্পাসেস অল স্টেপস ইন অ্যাকাউন্টিং প্রসেস। False. ফলস। ফলস। তাহলে False. আমরা কি হবে, শুধুমাত্র ফার্স্ট টু স্টেপস। আমাদের কিন্তু পরীক্ষায় ট্রু ফলস থাকবে, এবং যদি ফলস হয় ইউ নিড টু রাইট ডাউন দ্য রাইট আনসার্স। ঠিক আছে, Yes, sir. তাহলে আমরা এখানে যদি রাইট আনসার লিখি কি লিখবো? আবার এখানে কিন্তু Book- নেগেটিভ লিখে দিলে হবে না। সিম্পলি যদি লিখে দেন যে এটাকে নেগেটিভ করে দেন যে বুককিপিং ডাজ Does নট not- এনকম্পাস, তাহলে কিন্তু হবে না। একদম ওটা ট্রু। right এরকম। এইরকম টেকনিক্যালি লিখে দিলে, মানে অনেকে আছে এরকম লিখে দিবে, কিন্তু এটা হবে না, আনসার রং হবে। একদম কারেক্ট অ্যান্সারটা লিখতে হবে। তাহলে বুককিপিং লিখবো যে এনকম্পাসেস আইডেন্টিফাইং step. অ্যান্ড রেকর্ডিং স্টেপস অফ অ্যাকাউন্টিং প্রসেস। আমার আনসারটা কি সবাই বলতে বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. আচ্ছা, নাম্বার 3, accountants prepare but do not interpret financial statements. অ্যাকাউন্টেন্ট কি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার? আমরা যে Prepare. হ্যাঁ, আমরা যে কস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং পড়তেছি, এটা পাস করার পরে কস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট হব। কস্ট ম্যানেজমেন্ট sir. অ্যাকাউন্টেন্টের ইজ হাইলি রিমুনারেটেড, রাইট? কেন এত রিমুনারেশন দিবে? শুধুমাত্র কি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বানানোর জন্য? অবশ্যই না। আমাদের কেন অ্যাকাউন্টিং হচ্ছে কোম্পানিতে সবচেয়ে বেশি ভ্যালু অ্যাড করে, অর্থাৎ তারা আমাদেরকে ইনফরমেশন প্রোভাইড করে বেসড অন হুইচ উই টেক ডিসিশন, এবং ইন্টারপ্রিটেশন যা লাগবে সব করে। তাহলে আমরা যদি বলে যে অ্যাকাউন্টেন্টরা এই ইন্টারপ্রিটেশনে কাজ করে না, ইজ ইট ট্রু? ফলস। ফলস। এইখানে আবার লিখে দিতে পারবেন যে অ্যাকাউন্টেন্টস প্রিপেয়ার্স ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস এন্ড ইন্টারপ্রিটস ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস। এখানে আবার মানে পজিটিভ লিখে দিলে হবে। আচ্ছা, নেক্সট ওয়ান, টু মোস্ট কমন টাইপস অফ এক্সটার্নাল ইউজার্স আর ইনভেস্টর্স এন্ড কোম্পানি অফিসার্স। মামনি এটা ফলস স্যার। কোম্পানি অফিসার তো ইন্টারনাল। কোম্পানি অফিসার্স ইন্টারনালস, তাহলে হোয়াট উড বি দ্য রাইট আনসার? ইনভেস্টর Investors and creditors. ক্রেডিটর। ক্রেডিটর। Very good. আচ্ছা, ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং অ্যাক্টিভিটিস ফোকাস অন রিপোর্টস ফর ইন্টারনাল ইউজার্স। ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং। Managerial accounts. ট্রু স্যার, ট্রু। ট্রু স্যার। আচ্ছা, এখানে আমি একটু বলি আপনাদের, আমাদের অ্যাকাউন্টিং এর দুইটা ব্রাঞ্চ। এই জন্যই কিন্তু আমরা একটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং ব্রাঞ্চ, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং, আর একটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং। এই জন্য দেখবেন আমাদের যে অ্যাকাউন্টিং প্রফেশন রেগুলেট করার জন্য বেসিক্যালি দুইটা আমাদের অ্যাকাউন্টিং বডি, তাই না, বাংলাদেশে? একটা কি আইসিএবি, আর একটা হচ্ছে আইসিএমএবি। মেবি। তাহলে দেখেন এই দুইজনের দুই ফাংশন। আইসিএবি দে বেসিক্যালি ডিল উইথ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং, আর আইসিএমএবি যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং। কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং। তাহলে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্টরা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টেন্টদের থেকে ডিফারেন্ট ইন হোয়াট সেন্স? ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিংটা কি আর ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিংটা কি? আচ্ছা, আমি একটু সহজে বলি আপনাদেরকে। ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং, আচ্ছা, ম্যানেজমেন্ট ইজ অ্যান ইন্টারনাল ইউজার্স অর এক্সটার্নাল ইউজার্স? Internal. ম্যানেজমেন্টটা ইন্টারনাল ইউজার্স। আচ্ছা, এখন দেখেন ইন্টারনাল ইউজার যারা আছে, ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং ইজ বেসিক্যালি ফর ম্যানেজমেন্ট। আমি অনেক সময় বলি যে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর ডেফিনেশন যদি কেউ বলে,
ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং ইজ ফর দ্য ম্যানেজার। শেষ। তাহলে ম্যানেজারদের ইনফরমেশন নিড, আর ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং ইজ বেসিক্যালি ফর দ্য এক্সটার্নাল ইউজার্স। External users like shareholders, like creditors. তো আমার যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আছে, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এর আমার আউটপুট হচ্ছে বেসিক্যালি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস। Financial statements means income statement, our balance sheet, cash flow statement, these are. এখন এগুলোর ইউজাররা হচ্ছে বেসিক্যালি আমার এক্সটার্নাল ইউজার, শেয়ার হোল্ডার্স অথবা ক্রেডিটর্স। আর ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর ইউজাররা হচ্ছে বেসিক্যালি ম্যানেজার্স। এবং ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর ডকুমেন্টস বা ইয়ে কি হইতে পারে, রিপোর্ট কি হইতে পারে, যেমন মনে করেন বাজেটিং, কোম্পানির যে বাজেটিং অথবা কস্টিং, এই কাজগুলো কারা করে? এগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি ইন্টারনাল ম্যানেজাররা করে। তাহলে ইন্টারনাল ম্যানেজারদের জন্য যে ইনফরমেশন, যে অ্যাকাউন্টিং, দ্যাট ইজ কল্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং। এবং এটা সাধারণত ইন্টারনাল ম্যানেজারদের পারপাসকে সার্ভ করে। অলদো ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর ক্যান অলসো সার্ভ দ্য এক্সটার্নাল ইউজার্স, কিন্তু ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং বেসিক্যালি সার্ভস দ্য ইন্টারনাল ইউজার্স। ওকে, তাহলে লেটস কাম টু দিস ওয়ান। আমাদের লাস্ট পয়েন্টটা কি ছিল? যে ম্যানেজারিয়াল অ্যাকাউন্টিং অ্যাক্টিভিটিস ফোকাস অন রিপোর্টস ফর ইন্টারনাল ইউজার্স। সো ট্রু। ট্রু। হ্যাঁ, আমরা আরো পড়বো। আমরা মাত্র শুধু একটা কোর্স শুরু করলাম তো, ফাইন্যান্সিয়াল ফান্ডামেন্টালস অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং। আচ্ছা, আমি এখানে একটু বলি যেটা হচ্ছে আমাদের যে কোর্সগুলো, আমি ফার্স্ট ক্লাসে আপনাদেরকে মনে হয় কোর্স কারিকুলামটা আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম দেয়ার আর 7 পিলার্স ইন কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং। সো কিছু কোর্স আছে রিলেটেড টু ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং। আমাদের এখন যে কোর্সটা করছি রাইট নাও, ইট ইজ রিলেটেড টু ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং। ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং আমাদের 3টা কোর্স করতে হবে। সো দিস আর ফার্স্ট কোর্স, যে ফান্ডামেন্টালস অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং। তারপরে আমরা করবো ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং, তারপর করবো হচ্ছে অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং। ক্লিয়ার? এরপরে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং স্ট্রিমেও আপনারা 3টা কোর্স করবেন, তখন আরো ডিটেলসে আপনারা এই ডিফারেন্স গুলো বুঝবেন। আচ্ছা, পরেরটা হচ্ছে এথিক্স ইন ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং। ওকে, সো হোয়াট ইজ এথিক্স? এথিক্স মানে কি নরমালি? Sir, ethics means sense of right and wrong. ওকে, সো ইট মিনস রাইট এন্ড রং। আচ্ছা, আমি যদি কয়েকটা কাজের কথা বলি এবং বলি ওয়েদার ইটস এথিক্যাল অর নট, আমি মনে হয় আপনারা সবাই বলতে পারবেন। লেটস সে টু টেক ব্রাইব, ঘুষ নেওয়া, আনএথিক্যাল। রং। আনএথিক্যাল। আচ্ছা, লেটস সে টু to provide fake financial reports to the users, আনএথিক্যাল। unethical. So let's say for doctors, if they or hospitals, if they provide fake medical certificates to a patient, Unethical. unethical. Okay, so to adopt unfair means in the exam, পরীক্ষায় অশুদ্ধ উপায় অবলম্বন, unethical. So why are you saying that these are unethical? Or to steal goods from others, চুরি করা কি unethical? Unethical কেন বলছি আমরা? Because this goes beyond our norms, customs and traditions. Or হ্যাঁ, অর্থাৎ আমাদের যে নর্মাল কাস্টমস আছে, আমাদের যে নর্মাল সেন্স অফ এথিক্স আছে, সেগুলোর বাইরে এগুলো যাচ্ছে সবই। এই জন্য আমরা এগুলো কি বলছি কি আনএথিক্যাল। ওকে, আচ্ছা, এখন এথিক্স ইন অ্যাকাউন্টিং প্রফেশন বা ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এ এথিক্স দরকার কিনা? আচ্ছা, আমরা ফার্স্ট অফ অল অ্যাকাউন্টেন্টদের কাজ হচ্ছে টু প্রোভাইড ইনফরমেশন। এবং ইনফরমেশন প্রোভাইড করতে গিয়ে কিভাবে দেয় ইনফরমেশন? থ্রু ডিফারেন্ট রিপোর্টস, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস। এখন এই ইনফরমেশনের উপরে বেস করে যারা ইউজার আছে দে টেক ডিসিশন, রাইট? Yes, sir. Take decision. Now if it so happens যে এই ইনফরমেশন গুলো হচ্ছে মিসলিডিং, ফেক,
ইনকারেক্ট। তাহলে will the decision taken by the users be correct? No, sir. No. তাহলে অ্যাকাউন্টেন্টের যে ইনফরমেশন দিচ্ছে বেসড অন হুইচ উই আর টেকিং ডিসিশন, এবং এই ইনফরমেশন যদি রং হয়, আলটিমেটলি ইউজার্স অফ ইনফরমেশন উইল বি মিসলেডেড, উইল বি দ্যাট মিনস সাফারার। এই জন্য আমরা ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এ বা অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনে এথিক্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা এখানে কয়েকটা কোম্পানির নাম লিখেছি, এনরন, ওয়ার্ল্ডকম, হেলথ সাউথ, এআইজি। এই কোম্পানিগুলো যদি স্টোরি দেখি আমরা, তাহলে দেখব এই কোম্পানিগুলো বেসিক্যালি দে ওয়ার দ্য টপ কোম্পানিজ। এনরন ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট কোম্পানিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। এবং আমরা পৃথিবীতে যে 500 কোম্পানি বলি, ফরচুন 500 কোম্পানিজ, ফরচুন একটা ম্যাগাজিন নাম, এই ম্যাগাজিন প্রতি বছর এরকম 500 বড় কোম্পানির নাম একটা লিস্টিং করে, ফরচুন 500। এবং এই 500 কোম্পানিজ হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় কোম্পানি, ঠিক আছে? এই কোম্পানির মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট কোম্পানি ওয়াজ এনরন। এনরন হচ্ছে একটা আমেরিকান কোম্পানি ছিল, এবং তাদের মেইন বিজনেস ছিল মাইনিং, পেট্রোলিয়াম, এগুলোর কাজ করা, জ্বালানি। এবং পৃথিবীতে যত বড় বড় কোম্পানি আছে সবগুলো হচ্ছে জ্বালানি নিয়ে কাজ করে, ঠিক আছে? মানে ওইখানে বেশি সম্পদ, মানে বেশি প্রফিট করা যায়। আচ্ছা, এই কোম্পানিটা আসলে ছিল ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট কোম্পানিজ, এবং এই কোম্পানিটা আসলে লেটার অন ব্যাক ইন 2001 ইট কলাপসড। এবং এই কলাপস হওয়ার পিছনে মেইন রেসপন্সিবল পারসন ওয়াজ দ্য অ্যাকাউন্টেন্ট, and they misuse accounting standards, and they inflate their profit, they exaggerate their financial statements, by which the users were deprived, users were suffered. এবং এই এনরনের সাথে আরেকটা কোম্পানি আর্থার অ্যান্ডারসন। আর্থার অ্যান্ডারসন এটা ছিল পৃথিবীর আর্থার অ্যান্ডারসন, ইট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট সেভেন কোম্পানিজ, বিগ ফাইভ ছিল, বিগ ফাইভ অডিট ফার্মস। এবং এই অডিটরের কাজও ছিল কি, টু রিপোর্ট whether the financial statements give a true and fair view of ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টগুলো প্রপারলি প্রিপেয়ার করা হয়েছে কিনা সেগুলো দেখা, এবং অডিট অপিনিয়ন দেওয়া। কিন্তু আর্থার অ্যান্ডারসন যেটা করেছিল, আর্থার অ্যান্ডারসন অ্যাকচুয়ালি ডিড নট কোঅপারেট, সরি, আর্থার অ্যান্ডারসন জেনে শুনেই ওদের অডিট রিপোর্ট, অডিট অপিনিয়ন যেটা দিয়েছিল সেটা ফেক অডিট অপিনিয়ন দিয়েছিল। অর্থাৎ তারা জানতো যে কোম্পানি ইজ মিস ইউজিং অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন, এক্সাগারেটিং দেয়ার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস, মিসলিডিং, প্রোভাইডিং ফেক ইনফরমেশন, কিন্তু আর্থার অ্যান্ডারসন সেটা রিপোর্ট করে নাই, যেটা তাদের দায়িত্ব ছিল। পরে আর্থার অ্যান্ডারসনকেও এইটার কারণে কলাপস হইতে হয়। এবং আর্থার অ্যান্ডারসন কলাপস হওয়ার পরে পৃথিবীতে 5টা বিগ অডিট ফার্ম থেকে একটা হারায় গেছে। এখন হচ্ছে আমরা বলি বিগ 4 অডিট ফার্মস। এখন পৃথিবীতে সবচেয়ে যে 4টা বড় অডিট ফার্ম আছে এগুলোকে বলা হয় বিগ 4 অডিট ফার্ম। ডাজ এনিবডি নো যে এই অডিট ফার্ম গুলো কোনগুলো? বাংলাদেশে এরকম অডিট ফার্ম জি, আছে কিনা? একটা মনে হচ্ছে কেপিএমজি। কেপিএমজি, আছে স্যার। ইয়াস, জি স্যার, কেপিএমজি কেপিএমজি, আছে স্যার। হ্যাঁ। আর্নেস্ট এন্ড ইয়ং, ডেলয়েট, হ্যাঁ, আর্নেস্ট এন্ড ইয়ং, তারপরে ডেলয়েট, আর কি আছে? Last one is PwC. পিডাব্লিউসি, প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপার। অর্থাৎ দেখেন, এই এনরনের কলাপসের সাথে সাথে, স্ক্যামের সাথে সাথে আমাদের 5টা অডিট ফার্ম থেকে একটা অডিট ফার্ম হারিয়ে গেছে। এখন হচ্ছে আমরা বিগ 4 অডিট ফার্ম বলি। আচ্ছা, তাহলে এইখানে, তাহলে কেন? কারণ হচ্ছে দিস ওয়াজ টোটালি মিস ইউজ অফ অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন অর মিস ইউজ অফ অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস। সো এই জন্য আমরা বলি যে এথিক্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য প্রফেশন অফ অ্যাকাউন্টিং। এর জন্য আপনারা দেখবেন এথিক্সের অনেক বিষয় আপনার বিভিন্ন অ্যাকাউন্টিং কোর্সে পড়ানো হবে। আচ্ছা, হোয়াট ওয়াজ দ্য নেক্সট টপিক? আমাদের কি ছিল? জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালস। আচ্ছা, এটা মানে হচ্ছে সর্বজন স্বীকৃত হিসাব বিজ্ঞানের নীতিমালা, জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালস। অর্থাৎ
আমাদের অ্যাকাউন্টিং যে প্রিন্সিপালস আছে এটা সবাই স্বীকৃতি দিবে। আচ্ছা, এটা একটু বলি আগে যে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক যে আমাদের অ্যাকাউন্টিং যে স্ট্যান্ডার্ড আছে দ্যার শুড বি এ ইউনিফর্ম স্ট্যান্ডার্ড অর দেয়ার শুড বি ডিফারেন্ট সেট অফ স্ট্যান্ডার্ডস? অনেকগুলো কি স্ট্যান্ডার্ড থাকা উচিত নাকি একটা স্ট্যান্ডার্ড থাকা উচিত যেটা সবাইকে মানা উচিত? একটা স্যার। একটা স্ট্যান্ডার্ড ওকে, হোয়াট উইল হ্যাপেন যদি অনেকগুলো স্ট্যান্ডার্ড থাকে? মনে করেন বাংলাদেশে এক ধরনের অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড, ইন্ডিয়াতে এক ধরনের অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড, চায়নাতে এক ধরনের অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড, ইউকে তে এক ধরনের স্ট্যান্ডার্ড, ইউএসএ এক ধরনের স্ট্যান্ডার্ড, হোয়াট উইল হ্যাপেন? তো এখন মনে করেন, সেক্ষেত্রে জি যে বিভিন্ন দেশের অ্যাকাউন্টিং যে প্র্যাকটিসটা এটা তো ভেরি করবে। ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করার সময় এক এক দেশে এক একই রকম হবে। ওকে, গুড আইডিয়া। লেটস সে মনে করেন ইউনিলিভার, এদের অপারেশন হচ্ছে মোর দেন 160 or 70 কান্ট্রিজ। এখন বাংলাদেশে এদের অপারেশন আছে ইউনিলিভার বাংলাদেশ, ইউনিলিভার পাকিস্তান, ইউনিলিভার ইউকে, ইউনিলিভার ইউএসএ। এখন ইফ every jurisdiction or every country follows different accounting standards, so what will happen? আপনি ইউনিলিভার যখন একটা কম্বাইন্ড ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করবে টু কনসোলিডেট কনসোলিডেট একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করবে, ইজ ইট পসিবল যদি অ্যাকাউন্টিং ইন্ডিয়ার অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের সাথে পাকিস্তান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অথবা ইউকে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের সাথে ইউএস অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড না মিলে? না স্যার। অথবা ক্যান দে কম্পেয়ার দেয়ার পারফরমেন্স? এখন ইন্ডিয়ানরা এক No, sir. ধরনের স্ট্যান্ডার্ড ফলো করে তাদের ইনকাম স্টেটমেন্ট করছে, তারপরে ইউকের এক ধরনের করছে, পাকিস্তানের এক ধরনের করছে, চায়নার এক ধরনের করছে। সো ক্যান দে কম্পেয়ার দেয়ার পারফরমেন্স অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রিজ? নো, না স্যার। এই কাজ তাহলে আবার যদি মনে করেন একটা দেশেই, মনে করেন বাংলাদেশের ঢাকাতে এক ধরনের অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড, চিটাগং এক ধরনের অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড, হোয়াট উইল হ্যাপেন? ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? একটা কোম্পানির কতগুলো ব্রাঞ্চ থাকে, সারা দেশেই ব্রাঞ্চ থাকে, তাহলে এদের কি পসিবল যে প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার্ড আলাদা আলাদা মনে করে তারপরে প্রত্যেকটা জন্য আলাদা আলাদা করা? ইউজার যারা আছে, ইউজাররা ইউজাররা এখানে কিন্তু দে উইল বি সাফারার যদি ডিফারেন্ট সেটস অফ স্ট্যান্ডার্ড থাকে। এই জন্য আমরা একটা অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড সেট বলি, যেটাকে বলছি জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড, সবাই যাতে অ্যাকসেপ্ট করে এরকম একটা অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড থাকা উচিত। বলছে দ্য অ্যাকাউন্টিং প্রফেশন হ্যাজ ডেভেলপড স্ট্যান্ডার্ডস দ্যাট আর জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যান্ড ইউনিভার্সালি প্র্যাকটিসড। আচ্ছা, এখন হচ্ছে পরেরটা হলো স্ট্যান্ডার্ড সেটিং বডিজ। তাহলে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড কারা সেট করে? আচ্ছা, এখানে হলো দুইটা স্ট্যান্ডার্ড সেটিং বডি আছে। একটা হলো ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড, এফএসবি, যেটা ইজ বেসড ইন ইউএস, এটা হচ্ছে আমেরিকাতে আছে। আর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড দিট ইজ বেসড ইন ইউকে, একটা হচ্ছে ইউকে তে, আরেকটা হলো আচ্ছা এফএএসবি, যেটা এফএএসবি এটা হচ্ছে ইজ এ বোর্ড ইন ইউএস, আরেকটা হচ্ছে আইএএসবি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড, দিস ইজ বেসড ইন ইউকে। তার মানে হিস্ট্রিক্যালি স্ট্যান্ডার্ড সেটিং বডি হচ্ছে দুইটা, একটা হলো ইউকে বডি আর একটা হচ্ছে ইউএস বডি। আচ্ছা, এখন ইউএস এরা যে স্ট্যান্ডার্ড গুলো দেয় দ্যাটস কল ইউএস গ্যাপ, অর্থাৎ ইউনাইটেড ইউএস জেনারেল অ্যাকসেপ্ট অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালস। আর ইউকেরা যে স্ট্যান্ডার্ড দেয় সেটাকে বলা হচ্ছে আইএফআরএস। আমি বলে দিচ্ছি হোয়াট ইজ আইএফআরএস। আইএফআরএস মিনস হচ্ছে ন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস। ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস। আচ্ছা, আমরা যদি একটু বাকিরা একটু প্লিজ মিউট ইউরসেলফ, যদি আমাদের বাসার কথা মানে ক্লাসের বাইরে একটু সাউন্ডটা অফ করে রাখেন। আচ্ছা, এবার আসেন, নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট। তাহলে একটা হলো ইউএস স্ট্যান্ডার্ড দ্যাট ইজ কল ইউএস গ্যাপ, আর একটা হচ্ছে ইউকে স্ট্যান্ডার্ড দ্যাট ইজ কল আইএফআরএস ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস। আচ্ছা, এখন কোম্পানিজ অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইদার ফলো ইউকে স্ট্যান্ডার্ড অথবা ইউএস স্ট্যান্ডার্ড। আমি একটু বলি, মোস্ট অফ দ্য কোম্পানিজ
প্রায় পৃথিবীর 130টার বেশি দেশে, ওভার 130 কান্ট্রিজ, দে ফলো ইউকে স্ট্যান্ডার্ড, দ্যাট ইজ আইএফআরএস। আর ইউএস এর কিছু কোম্পানি আছে, ইউএস এর যে ডিফারেন্ট স্টেটস আছে, ইউনাইটেড স্টেটসে যে বিভিন্ন স্টেটস আছে, এবং কানাডা, এরা বেসিক্যালি ফলো করে হচ্ছে ইউএস স্ট্যান্ডার্ড গ্যাপ। তাহলে বাংলাদেশি কোম্পানিরা কি ফলো করে, ইউএস স্ট্যান্ডার্ড আর ইউকে স্ট্যান্ডার্ড? ইউকে ইউকে আইএফআরএস। maybe US. নো, আমরা হিস্ট্রিক্যালি উই ওয়ার রুলড বাই ইউকে, রাইট? আমরা জানি যে আমাদের ইংল্যান্ড আমাদের প্রায় 200 বছরের মতো শাসন করেছে। তো শুধুমাত্র আমাদেরকে না, এরকম অনেক, ভারতীয় উপমহাদেশ, তারপর ইউরোপ, এরকম অনেক দেশ। তো সো আলটিমেটলি হিস্ট্রিক্যালি আমাদের যে আইন কানুন গুলো আছে, আপনি যদি এখনো দেখেন পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, আমাদের দেশে যে পার্টনারশিপ বিজনেসটা করে, দ্যাট ইজ পার্টনারশিপ অ্যাক্ট 1932, 1932। তাহলে 1932 সালে কি বাংলাদেশ হয়েছে নাকি? 1932 সালে কি আহ, Issue. ভারত বা পাকিস্তান হয়েছে নাকি? না, তাও তো হয় নাই। ভারতীয় আমরা উপমহাদেশ। আমরা যদি হিস্ট্রি জানি, আমরা 1947 সালে আহ, এই ভারত পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছে। তারপরে 47 সাল থেকে 71 পর্যন্ত উই আর পার্ট অফ ইস্ট পাকিস্তান। তাহলে আমাদের এখনো পার্টনারশিপ অ্যাক্ট উই ফলো 1932। সো এই 1932 ব্রিটিশ পিরিয়ড ছিল। তার মানে কি আমাদের আইনগুলো কি ব্রিটিশদের থেকে নেওয়া? শুধুমাত্র আমাদের না, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, সাবকন্টিনেন্টে যত আছে, তারপর এশিয়া, আফ্রিকা, তারা হিস্ট্রিক্যালি আমাদের কোম্পানিগুলো ফলো করে হচ্ছে ইউকে স্ট্যান্ডার্ড আইএফআরএস। নট অনলি দ্যাট, আপনার এশিয়া, আফ্রিকা, তারপরে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, হ্যাঁ, সো দে ফলো ইউকে স্ট্যান্ডার্ড আইএফআরএস। ওকে, আচ্ছা। আর সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, প্রত্যেক দেশে কি থাকে, ওই তাদের দেশে যে লিস্টেড কোম্পানিগুলো আছে এগুলো রেগুলেট করার জন্য, বা কোম্পানিগুলো আছে এগুলো রেগুলেট করার জন্য একটা কমিশন থাকে, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন। আমাদের দেশে এটা হচ্ছে বিস্যাক, যেটাকে বলে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন। তো তারা হচ্ছে এই অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনকে, যার দেশে অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনকে রেগুলেট করে। আর আমাদের অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনকে রেগুলেট করার জন্য আমাদের দেশে দুইটা অ্যাকাউন্টিং বডি, আমি একটু আগে বলেছিলাম আপনাদেরকে, একটা হচ্ছে কি আইসিএবি, আর একটা আইসিএমএবি। সো আইসিএবি বেসিক্যালি রেগুলেটস ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং, আর ICMAB regulates management accounting. Once upon a time, ICAB was the sole regulator to govern financial accounting profession in Bangladesh. এখন আর ICAB ফাইন্যান্সিয়াল বা ICMAB এরাই কিন্তু রেগুলেটর না, আমাদের FRC নামে একটা রেগুলেটর আছে, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল। তো তাদের কাজ হচ্ছে এই ইউকে যে স্ট্যান্ডার্ড গুলো আছে সেগুলো অ্যাডপ্ট করা এবং সেগুলো বাংলাদেশে ইমপ্লিমেন্ট করা। আগে যে কাজটা ICAB করতো। সো আমরা পড়বো এরকম অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড কোনগুলো আছে, IFRS, এগুলো আমরা পড়বো আমাদের ক্লাসে নেক্সট চ্যাপ্টার গুলোতে। সো ক্যান আই গিভ সাম আইডিয়া অ্যাবাউট স্ট্যান্ডার্ড সেটিং বডিজ? Am I audible? Yes, Okay, sir. good. ইয়েস স্যার। Any confusion or question in your mind? এটা নিয়ে কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার, আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে Yeah. আমেরিকা এবং ইউএসএ যারা যে অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপাল গুলো তৈরি করে, এই তৈরি জি। করার পিছনে কি তাদের কি মানে কোনো ডিফারেন্স আছে স্যার? মানে আচ্ছা, কোনো ডিফারেন্স নীতিমালা মানে ফলো করে? হ্যাঁ, আমাদের অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনের জন্য আলাদা আলাদা রীতিমালা আছে। যেমন আপনার এই যে এফএসবি, যে ওদের অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড, এবং আমাদের আইএসবি যে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড, এগুলো মোস্ট অফ দ্য কেসেস আর সিমিলার, ইন ফিউ কেসেস দে আর ডিফারেন্ট। এবং যে ডিফারেন্সগুলো আছে ইউএস গ্যাপের সাথে আইএফআরএস এর, সেগুলো হয়তো আমি পড়ানোর সময় যদি আমার সামনে আসে আমি হয়তো আপনাদেরকে বলবো, কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কেসেস এগুলো সিমিলার। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার, ক্লিয়ার। আচ্ছা, আমাদের আরেকটা চ্যাপ্টার আছে, আমরা কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক অফ অ্যাকাউন্টিং যখন পড়বো
এটা স্যার, সাধারণত হ্যাঁ, আমি আমি একটা জিনিস স্যার বুঝিনি গে স্যার, এই যেমন মানে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ এন্ড কমিশন কিভাবে স্যার ওই যে এফএসবি এবং আইএসবি কে কন্ট্রোল করে, এটা স্যার একটু যদি বুঝে বলুন। আচ্ছা, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বেসিক কাজ হচ্ছে আমাদের যে কোম্পানিগুলো আছে, আমাদের কোম্পানিগুলো whether they are complying the কোম্পানিজ অ্যাক্ট 1994 অথবা রেলেভেন্ট যে অ্যাক্টস গুলো আছে আমাদের জন্য, ব্যাট অ্যাক্ট, ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, অথবা অ্যাকাউন্টিং এর কোম্পানিজ অ্যাক্ট 1994, এগুলো দেখার দায়িত্ব কিন্তু হচ্ছে যার যার দেশের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের। তাহলে স্ট্যান্ডার্ড, এরাও কিন্তু সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনও, এরা অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড সেটিং বডি না বেসিক্যালি, এরা হচ্ছে কোম্পানির জন্য রেগুলেটরি বডি। অ্যাকাউন্টিং এর জন্য আমি আপনাদেরকে এখানে বলে দিছি যে আমাদের দেশে অ্যাকাউন্টিং এর স্ট্যান্ডার্ড সেটিং বডি হচ্ছে এফআরসি, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল। জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার। আচ্ছা, আমাদের ক্লাসের সময় আর 10-12 মিনিট আছে, আমি একটু ফাস্ট যাই, নাহলে শেষ করতে পারবো না আজকে, একটু থিওরিটিক্যাল নেক্সট ক্লাসে। আচ্ছা, আপনাদের নেক্সট ক্লাস কবে জানেন তো নাকি? কালকে স্যার। জি, আগামীকাল আগামীকাল আপনাদের হচ্ছে আগামী নেক্সট, দিন, স্যার। একই সেম 9:45 থেকে, ঠিক আছে? জি স্যার। জি আচ্ছা, স্যার। এখন আছে মেজারমেন্ট প্রিন্সিপাল। আমরা মেজার করব কিভাবে, মেজার অর্থাৎ কিভাবে আমাদের অ্যাসেট গুলোকে আমরা মেজার করব অথবা আমার লাইবিলিটিস গুলোকে মেজার করব। ওকে, সো লেট মি ফার্স্ট গিভ অ্যান এক্সাম্পল। মনে করেন আপনি একটা ল্যান্ড প্রপার্টি কিনেছেন 10 বছর আগে। ল্যান্ড প্রপার্টি, 1 কাঠা ল্যান্ড কিনেছেন, লেটস সে পার কাঠা হচ্ছে আপনার 2 লাখ টাকা ছিল, 2 লাখ টাকা। নাও হোয়াট হ্যাপেন্স আফটার 10 ইয়ার্স? 10 বছর পরে কি হয়েছে? নর্মালি কি হয়, ল্যান্ডের দাম বেড়ে যায় না? জি স্যার। এবং এই বেড়েছে। ল্যান্ড, হ্যাঁ, ঢাকাতে কিনছেন মনে করেন কোন একটা জায়গায়, বসিলা বা মোহাম্মদপুর বা এরকম একটা জায়গায়, এখন এটার দাম 10 গুণ হয়ে গেছে, অর্থাৎ 2 লাখ টাকা কাটা ছিল, এখন হচ্ছে 20 লাখ হয়ে গেছে। এখন হাউ টু মেজার দিস ল্যান্ড, কিভাবে মেজার করবেন, কত টাকায় মেজার করবেন? এটার জন্য দুইটা প্রিন্সিপাল, একটা হচ্ছে হিস্ট্রিক্যাল কস্ট প্রিন্সিপাল, আর একটা হচ্ছে ফেয়ার ভ্যালু প্রিন্সিপাল। আচ্ছা, হিস্ট্রিক্যাল কস্ট, হিস্ট্রি মিন্স পাস্ট, আর কস্ট, আচ্ছা পাস্ট কোনটা? আমি যেটা যেই দামে কিনেছিলাম সেটা কি পাস্ট ঘটনা না? জি স্যার। আচ্ছা, আর ফেয়ার ভ্যালু, ফেয়ার ভ্যালু মিন্স হচ্ছে মার্কেট প্রাইস, রাইট নাও, কারেন্ট প্রাইস। তাহলে ফেয়ার ভ্যালু প্রিন্সিপাল বলে যে কারেন্ট প্রাইস, অর্থাৎ এখন মার্কেট প্রাইস কত সেই দামে। তাহলে ইফ উই ফলো হিস্ট্রিক্যাল কস্ট প্রিন্সিপাল, তার মানে আমরা রেকর্ড অ্যাসেটস এট দ্য কস্ট প্রাইস। তাহলে আমরা যদি মনে করেন, লেটস সে we purchase a land, purchase a piece of land, a piece of land at 2 লাখ টাকা per decimal 10 years back. Now if we follow, তাহলে আমরা ল্যান্ডের দাম কত দেখাবো ইন আওয়ার বুক অফ অ্যাকাউন্টস? 2 লাখ টাকা, যদি ইফ উই ফলো হিস্ট্রিক্যাল কস্ট প্রিন্সিপাল। আচ্ছা, এখন যদি লেটস সে ফর এনি রিজন মার্কেট প্রাইস অফ দিস ল্যান্ড, মার্কেট প্রাইস অফ দিস ল্যান্ড ইনক্রিজেস 10 টাইমস, এখন ল্যান্ডের ভ্যালু হয়ে গেছে 20 লাখ টাকা। তাহলে এখন যদি ইফ উই ইউজ ফেয়ার ভ্যালু মেথড or fair value principle, so what should be the value of our land? So এখানে দুইটা বলি, একটা হচ্ছে যদি আমরা হিস্ট্রিক্যাল কস্ট প্রিন্সিপাল ফলো করি, স্টিল উই হ্যাভ টু রেকর্ড ইট এট 2 লাখ টাকা আমাদের। আর যদি আমরা ইফ উই ফলো ফেয়ার ভ্যালু প্রিন্সিপাল, তাহলে কারেন্ট প্রাইসটা দেখাইতে হবে, তাহলে 20 লাখ দেখাইতে হবে। এখন এটা কমতেও পারে, 2 লাখের জায়গায় 1 লাখ হইতে পারে। ল্যান্ডের ক্ষেত্রে সাধারণত কমে না, অন্য কোনো প্রপার্টি হলে কমে যায়। মনে করেন আপনি যদি একটা ইলেকট্রনিক্স ইকুইপমেন্ট কেনেন, তাহলে এটা হয়তো কমে যাবে, হয়তো আপনি আবার ডেপ্রিসিয়েট করবেন, কিন্তু ল্যান্ডের ক্ষেত্রে ডেপ্রিসিয়েশন হবে না। ওকে, তাহলে ইট মিনস যে আমরা উই ক্যান ইদার ফলো দ্য হিস্ট্রিক্যাল কস্ট প্রাইস অথবা কারেন্ট মার্কেট প্রাইস। এখন হিস্ট্রিক্যাল কস্ট হলে আমাকে কিন্তু সবসময় হিস্ট্রিক্যাল কস্টই রেকর্ড করতে হবে। হ্যাঁ, এখন যদি ডেপ্রিসিয়েবল অ্যাসেট হয় তাহলে আপনি ডেপ্রিসিয়েট করে যাবেন। ল্যান্ড ছাড়া অন্য কোনো যদি হয়, ফার্নিচার হয়, ফার্নিচার ইজ ডেপ্রিসিয়েবল। এখন ফার্নিচারের মনে করেন ইউজফুল লাইফ যদি হয় 10 ইয়ার্স, তখন আপনি আবার 10 ইয়ার্সের মধ্যে ডেপ্রিসিয়েট করে যাবেন। 10 ইয়ার্স ইউজফুল লাইফ, হ্যাঁ, তাহলে আপনি ডেপ্রিসিয়েট করার পরে যে প্রাইস হবে সেটাই হচ্ছে আপনার অ্যাসেটের প্রাইস। আচ্ছা, ডেপ্রিসিয়েট করার পরে তারপরে যদি দেখেন কারেন্ট মার্কেট প্রাইস ফ্লাকচুয়েটস অথবা এটা বেশি হয়ে গেছে,
And if you are using fair value principle, তাহলে আপনাকে কিন্তু অ্যাডজাস্ট করতে হবে টু দ্য কারেন্ট প্রাইস। আর যদি ইফ ইউ আর স্টিল ইউজিং হিস্ট্রিক্যাল কস্ট প্রাইস, তাহলে আপনাকে এখনো হিস্ট্রিক্যাল কস্টই দেখাতে হবে। এই am I clear with this principle? আমি কি চাইলে একবার হিস্টোরিক্যাল কস্ট প্রিন্সিপাল ফলো করবো আর একবার মানে না, মার্কেট প্রাইস করবো, এটা সম্ভব না? আমাকে বারবার প্রিন্সিপাল চেঞ্জ করা যাবে না। প্রিন্সিপাল করলে একটাই করতে হবে। কিন্তু আমাকে অনুমতি দিয়েছে দুইটাই করার জন্য। আমি যদি হিস্ট্রিক্যাল কস্ট করে যাই তাহলে ওভার দ্য ইয়ার্স করতে হবে। হ্যাঁ, এবং ফেয়ার ভ্যালু যদি কম হয় তাহলে আমি কিন্তু ফেয়ার ভ্যালু অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারবো, কারণ এটা অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড আমাকে পারমিট করে যে তোমার ফেয়ার ভ্যালু কমে গেছে তাহলে তুমি ফেয়ার ভ্যালু ফলো করো, সবসময় হিস্ট্রিক্যাল কস্ট করতে হবে না। স্যার এই ক্ষেত্রে একটা ছোট্ট বিষয়, মানে প্র্যাকটিক্যাল একটা সিনারিও যেটা আমাদের কোম্পানিতে হচ্ছে এখন, সেটা হলো আমাদের কোম্পানিতে মানে অনেকগুলো জিনিস, মানে আইটি ফার্ম তো অনেকগুলো ল্যাপটপ মানে সেলভেজ ভ্যালু ধরে ধরে সেল করা হয়ে গেছে, অথবা সেলভেজ ভ্যালু জিরো হয়ে গেছে সেই অবস্থায় সেল করা হয়েছে কিছু টাকা দিয়ে, অথবা অফিস চেঞ্জ করছে, পরে অফিস চেঞ্জ করাতে অনেকগুলো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে ম্যানেজমেন্ট চাচ্ছে যে এখন নতুন করে ইভ্যালুয়েশন করবে, মানে অ্যাসেট গুলোকে ভ্যালুয়েশন করবে। জি, এটা বর্তমানে যা ফিজিক্যালি আছে অ্যাসেট তার অনুপাতে মানে ভ্যালুয়েশন করবে। তো এই জি। ক্ষেত্রে হিস্টোরিক্যাল প্রিন্সিপাল ফলো করা উচিত নাকি মানে না, fair এখানে আর value? হিস্ট্রিক্যাল কস্ট করতেছে না, কারণ এখানে আপনি ফেয়ার ভ্যালুতে চলে আসতেছেন। যখনই আপনি ভ্যালুয়েশন করতেছেন তার মানে ফেয়ার ভ্যালুতে চলে আসতেছেন। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। আপনি সব ধরনের অ্যাসেটের ক্ষেত্রে হিস্ট্রিক্যাল কস্ট হবে না। যেমন আপনার ইলেকট্রনিকের কথা বলেন, ইলেকট্রনিকের আইটেমের ক্ষেত্রে কি হয় নর্মালি, আপনি মনে করেন একটা ইলেকট্রনিক প্রোডাক্ট, এটা কিন্তু মার্কেট প্রাইস অনেক ফ্ল্যাকচুয়েট করে, এবং এত বেশি ইনোভেশন হয়, এত বেশি চেঞ্জ হয়, টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জ। যেমন যেটা গত বছর আপনার সবচেয়ে লেটেস্ট মডেল ছিল, আজকে কিন্তু সেটা লেটেস্ট মডেল নাই। তাহলে মার্কেট প্রাইস মাস্ট ফ্ল্যাকচুয়েট, এবং মার্কেট প্রাইস যদি ফ্ল্যাকচুয়েট করে, আপনি যদি এখনো হিস্ট্রিক্যাল কস্টেই বসে থাকেন, তাহলে কিন্তু আপনার অ্যাসেটটাকে আন্ডারস্টেট করা হবে অথবা ওভারস্টেট করা হবে। সো রাইট স্যার, আপনার কিছু থ্যাংক ইউ। পার্টিকুলার প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে মানে অ্যাসেটের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই দেখা যাবে ফেয়ার ভ্যালু ছাড়া উপায় নেই। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। হ্যাঁ, আচ্ছা, আর দুইটা অ্যাসাম্পশন আমার মনে হয় যে এই দুইটা অ্যাসাম্পশন সবাই জানেন। একটা হচ্ছে মনিটারি ইউনিট অ্যাসাম্পশন, একটু বলেন তো দেখি। আমি যখন ইকোনমিক এবং নন ইকোনমিক ইভেন্টস এর কথা বলছিলাম, সো ইকোনমিক ইভেন্টস কোনগুলো বলছিলাম? That is things which indicates or which involves any monetary transaction or ইয়াস, monetary value. তার মানে আমরা বলছে কোম্পানি মনিটারি ইউনিট অ্যাসাম্পশন। মনিটারি ইউনিট মানে হচ্ছে আর্থিক মূল্য ধারণা। এটা মনিটারি ইউনিট অ্যাসাম্পশন মিন্স আর্থিক মূল্যের ধারণা, অর্থাৎ ইট মিন্স যে কোম্পানিজ ইনক্লুড ইন দ্য অ্যাকাউন্টিং রেকর্ডস অনলি ট্রানজেকশনস ডেটা দ্যাট ক্যান বি এক্সপ্রেসড ইন টার্মস অফ মানি। অর্থাৎ আমরা কোনগুলো রেকর্ড করব? শুধুমাত্র যেগুলো ক্যান বি এক্সপ্রেসড ইন মানি, অর্থাৎ মনিটারি ইউনিটে যেগুলো মেজার করা যায়। তাহলে আমাদের আগের এক্সাম্পল এমনই আছে, একদম প্রথম দিকের ডিসকাশনে, যে অ্যাকাউন্টিং রেকর্ড করার সময় কোনগুলোকে করবে বলেন তো? যেগুলো স্যার যেগুলোতে টাকার অঙ্কে অ্যামাউন্ট প্রভাব আছে। করে যায়। স্পেসিফিক্যালি এখানে আমরা প্রথম ট্রানজেকশনটা পারচেজ অফ প্রোডাক্টস, এটা আমরা রেকর্ড করব ইকোনমিক ইভেন্টস। তারপরে সেল অফ প্রোডাক্টস এগুলো করব। তারপরে পেমেন্ট অফ স্যালারিজ এটা করব। আচ্ছা, তারপরে ম্যানেজমেন্ট সিটস অন এ মিটিং, এটাকে কি আমরা অ্যাকাউন্টিং এ রেকর্ড করব? করবো না স্যার। No, কেন করব না? কারণ এটা ইট ক্যান doesn't নট বি involve মেজার্ড। in money. এবং আরেকটা এখানে প্রাসঙ্গিক একটা কথা বলে দেই, হিউম্যান রিসোর্স। হিউম্যান রিসোর্স কি আমাদের জন্য অ্যাসেট না? মানব সম্পদ। Yes. কারণ হিউম্যান রিসোর্সের যে স্কিল, নলেজ, এগুলো তো আমাদের সব কাজে লাগে। একটা মানুষ তার তার যে নলেজ আছে, স্কিল আছে, কিন্তু হিউম্যান রিসোর্স নামে কোনো অ্যাসেট আমরা ব্যালেন্স শিটে দেখি কোনো সময়? নো স্যার। No. কেন দেখি না? কারণ কি? বিকজ অফ মনিটারি ইউনিট অ্যাসাম্পশন। কারণ হিউম্যান রিসোর্সকে তো আপনি তার নলেজকে আপনি মনিটারি ইউনিটে মেজার করতে পারবেন না, আপনি তার স্কিলকে মনিটারি ইউনিটে মেজার করতে পারবেন না, এই জন্য আপনি কখনো এটা রেকর্ড করেন না। এম আই ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আর ইকোনমিক এন্টিটি আমি অলরেডি বলে ফেলছি যে ইকোনমিক এন্টিটি কি হবে? ওনার ইজ সেপারেট, বিজনেস ইজ সেপারেট। তাহলে বিজনেস যখন রেকর্ড করবে, ট্রানজেকশন রেকর্ড করবে, তখন কি ওনারের পার্সোনাল ট্রানজেকশন রেকর্ড করবে? নো স্যার। এখন মনে করেন ওনার অফ দ্য বিজনেস, এখন সে তার ছেলের স্কুলের বেতন দিয়েছে, টিউশন ফিস দিয়েছে, অথবা তার শ্বশুর বাড়ি গিয়েছে ঘুরতে মিষ্টি নিয়ে। শুড দ্য বিজনেস রেকর্ড দিস ট্রানজেকশনস ইন হিজ বুকস অফ অ্যাকাউন্টস? নো স্যার। কেন করবে না? কারণ ওনার ইজ সেপারেট, এগুলো তার।
তাহলে বিজনেস যদি মনে করেন লেটস সে তার এমপ্লয়ীদের স্যালারিজ দেয়, তাহলে সেটা রেকর্ড করবে। এখন Yes, sir. বিজনেস যদি কোনো একটা ফার্নিচার কিনে সেটা রেকর্ড করবে। ওনার যদি একটা ফার্নিচার কিনে, শুড ইট বি রেকর্ডেড বাই দ্য বিজনেস? No, sir. না। আচ্ছা, আমাদের এটা আজকে লাস্ট পার্ট। আমার সময় আছে 2 মিনিট, আমি শেষ করে দিচ্ছি। আচ্ছা, বেসড অন ওনারশিপ ফর্ম অফ বিজনেস, যে কত ধরনের ওনার হতে পারে। এই বিজনেস মে বি ওন বাই সিঙ্গেল পারসন অথবা ওন বাই মাল্টিপল পারসন। আমরা হয়তো ইন্টার পর্যন্ত যারা কমার্স পড়ছি এগুলো জানার কথা, যে এক মালিকানা ব্যবসা, অংশীদারি ব্যবসা আর যৌথ মূলধনী ব্যবসা। আচ্ছা, সো হোয়াট ইজ সোল প্রোপ্রাইটরশিপ? এক মালিকানা ব্যবসা কি? যেখানে কজন ওনার থাকবে? একজন। একজন, অর্থাৎ একজন মালিকানা। তাহলে মোস্ট অফ দ্য কেসেস যে আমাদের যেগুলি স্মল বিজনেস হয় সবই হচ্ছে সোল প্রোপ্রাইটরশিপ বিজনেস হয়। আপনি দেখবেন যে মুদি দোকান কি হয়? সোল প্রোপ্রাইটরশিপ বিজনেস। ঠিক আছে। আর হোয়াট অ্যাবাউট পার্টনারশিপ বিজনেস? মানে পার্টনারশিপ কি? যেখানে হয়তো একাধিক মালিক থাকবে। মালিক থাকবে, ভেরি গুড। তাহলে সর্বোচ্চ কতজন থাকতে পারবে? এখন 50 জন নিয়ে পার্টনারশিপ করা যাবে? না স্যার, 20 জন সর্বোচ্চ 20 সাধারণ জন। ব্যবসার ক্ষেত্রে, আর ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ 10 জন। 10 জন, হ্যাঁ। আপনি এখন যদি কোনো ব্যাংকিং ব্যবসা পার্টনারশিপে করতে চান তাহলে সর্বোচ্চ পার্টনার থাকতে পারে 10 জন। ওকে, ইউ নো দিস থিং। আর পার্টনারশিপ বিজনেসের ক্ষেত্রে একটা জিনিস লাগে, সেটা কি লাগবে? এগ্রিমেন্ট লাগবে। এগ্রিমেন্টটা যদি ওরাল হয় দ্যাটস ফাইন, যদি মৌখিক হয় সেটাও চলবে, চুক্তি। আচ্ছা, পার্টনারশিপ বিজনেসে এবং সোল প্রোপ্রাইটরশিপ বিজনেসে ওনারদের লায়াবিলিটি কেমন? মানে মালিকানা ব্যবসার ক্ষেত্রে অসীম স্যার। অসীম মানে আনলিমিটেড। আচ্ছা, হোয়াট অ্যাবাউট কর্পোরেশন? কর্পোরেশনটা কি? যৌথ মূলধনী, যেখানে শেয়ার নিয়ে বেশি। অর্থাৎ যৌথ মূলধনী কোম্পানি। অর্থাৎ এখানে কিন্তু মূলধনকে একজন দিবে না, যৌথ। অর্থাৎ দেখা যায় যে ছোট ছোট ভাগ থাকে, মনে করেন এক একটা শেয়ারের দাম হচ্ছে 100 টাকা করে। এখন এখানে আমার 1 লাখ শেয়ার হোল্ডার থাকতে পারে, এখানে 10,000 শেয়ার হোল্ডার থাকতে পারে, এখানে 50,000 শেয়ার হোল্ডার থাকতে পারে, 100 কোটি শেয়ার হোল্ডার থাকতে পারে। অর্থাৎ এক একজন এক একটা অংশের মালিক। তাহলে যে যে অংশের মালিক সেটা হচ্ছে তার শেয়ার। আচ্ছা, এখানে শেয়ার হোল্ডারদের লাইবিলিটিটা কেমন? এখানে লিমিটেড স্যার, শেয়ার লিমিটেড। সংখ্যা দ্বারা লিমিটেড। অর্থাৎ শেয়ার সংখ্যা না, শেয়ারের পরিমাণ দ্বারা, মূল্য দ্বারা। লেটস সে আপনি 100 টাকা শেয়ার কিনছেন, ইউর লায়াবিলিটিজ আপ টু 1 লাখ টাকার বেশি না। আচ্ছা, আজকে তাহলে আমাদের এই পর্যন্তই। আমরা নেক্সট ক্লাসে উই উইল ডিসকাস অন অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন এবং ম্যাথমেটিক্যাল ইস্যুগুলো পড়বো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। স্যার একটা বিষয় একটু কথা বলতাম স্যার, প্লিজ। জি, আমার ক্লাস শেষ। এখন যদি কেউ আপনাদের অন্য কোনো ক্লাস থাকে, ইউ ক্যান জয়েন দ্যাট ক্লাস। স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছোট করে স্যার, আমাদের কি এই যে কোম্পানি অ্যাক্ট এবং পার্টনারশিপ অ্যাক্ট এই বিষয়ে কি কোনো আলাদা কোনো কোর্স হবে বা বোঝানোর জন্য কোনো কিছু হ্যাঁ থাকবে স্যার? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আমাদের কোম্পানিজ অ্যাক্ট কোনো একটা কোর্সের সিলেবাসে পড়াবে। অ্যাক্টের জন্য স্পেসিফিক্যালি 2টা কোর্স আছে মনে হয়, এটা লেবার ল এর একটা আর একটা কোম্পানিজ আরেকটা অ্যাক্ট। বিষয় কর্পোরেট এন্ড আরেকটা বিষয় একটু বিজনেস বলতে চাই কোর্স আছে স্যার, ওখানে ওগুলা কভার করে। স্যার। আরেকটা বিষয় স্যার, আমি এক্সট্রিমলি সরি টু সে দ্যাট ইট ইজ মাই ফার্স্ট ক্লাস। সো একটা টার্ম আমার কাছে একদম নতুন স্যার, সেটা হলো যে গুগল ক্লাসরুম। আপনি বলেছিলেন স্যার, আমি ক্লাসের মাঝে একদম শুরুর দিকে, তো এই বিষয়টা স্যার আমি বুঝতে পারিনি স্যার। আমি প্রথমে সরি বলছি, বিকজ আমি স্যার না 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 প্রথম না, পাঠটা কোনো করতে অসুবিধা পারিনি নেই। স্যার। আমরা ক্লাসই মাত্র এই আজকেই দিস আওয়ার সেকেন্ড ক্লাস। ফার্স্ট ক্লাস আমি কিছু পড়াইনি। গুগল ক্লাসরুমটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমি আপনাদের যে ম্যাটেরিয়ালস গুলো আছে শেয়ার করার জন্য অনলাইনে জি স্যার। গুগল ক্লাসরুম একটা ক্রিয়েট করেছিলাম, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। ওখানে আই হ্যাভ আপলোডেড অল দ্য লেকচার ম্যাটেরিয়ালস রিকোয়ার্ড ফর ইউ। সো ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। এই জন্য হাউ ক্যান আই আপনাকে, জয়েন দ্যাট গ্রুপ স্যার? সো আপনি হচ্ছে আপনার ইমেল আইডিটা, আমাদের যে ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে ইসমাইল কে আছে এখানে না ক্লাস আছে? আছি স্যার, আছি। আচ্ছা, তো আপনি ইউ ইউ প্লিজ গিভ ইউ ইমেল আইডি টু ইসমাইল। ইসমাইল ওকে আমাকে দিলে আমি আপনাকে ওই একটা ইনভিটেশন পাঠাবো। একটা জি জিমেল অ্যাকাউন্ট করতে হবে আর কি। আপনাদের একটা গ্রুপও আছে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, ওটাতে ওখানে আমি আপনি অ্যাড নাই। ভাইকে আমি ওই- একটু মানে রিকোয়েস্ট করবো, আমি রিকোয়েস্ট করবো, প্লিজ অ্যাড মি অন দ্যাট গ্রুপ। আচ্ছা, আপনি এখানে এই যে আপনার ইয়াটা, মোবাইল নাম্বারটা, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা এখানে দিয়ে দেন, আপনাকে ইসমাইল অ্যাড করে নিবে। ওখানেই ওকে, আপনার ডিটেলসে দিয়ে দিবে, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, থ্যাংক আমি ইউ ভেরি মাচ। এখানে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিংকটা দিয়ে দিতেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি তাহলে তো একটু খুব ভালো হয়। জি। আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার, আমার সাথে তাহলে আই থিঙ্ক উই আর ডান। আমরা তাহলে কালকে আবার কথা বলবো পড়া নিয়ে। তাহলে জি লেট স্যার। মি লিভ নাও। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ইসমাইল ভাই প্লিজ একটু শেয়ার জি করবেন। জি।
আপনি আপনাকে লিঙ্কটা অলরেডি দিয়ে দিচ্ছি, আপনি একটু চেক করে দেখেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা পেয়েছি, আমি জয়েন করেছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি ওখানে আমাকে পাবেন, ইসমাইল শাহিন আমার নাম। আপনি আচ্ছা, আপনার তাহলে ইমেল অ্যাড্রেসটা দিলে আমি স্যারকে দিয়ে দিব এটা। আমি কি গ্রুপে ভাই দিব নাকি আমাকে একটু আপনাকে দেয়া দিব? যাবে ইসমাইল ভাই? আগে গ্রুপে জয়েন হন, ওখানে আমার আইডি পাবেন। ভাইয়া গ্রুপটাতে আমাকেও একটু গ্রুপটাতে কিভাবে জয়েন হওয়া যাবে ভাই? আমি গ্রুপ লিংকে লিঙ্কটা ক্লিক যে করেন, দিচ্ছি, এটা হচ্ছে লিংকে ক্লিক হোয়াটসঅ্যাপ করেন। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ লিঙ্ক, ওইখানে ক্লিক করলে আপনি অটোমেটিক জয়েন হয়ে যাবেন। একটু লিঙ্কটা দেন, জয়েন্টটা লিঙ্কটা আমি দেওয়া আছে, অলরেডি দেওয়া আছে। দেওয়া আছে, আপু দেওয়া আছে।